أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيع مضيا ولا مجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو المصير. بسم الله بابنا تبارك هطاطنا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكم الله وسميع العليم. ستر عشر مسبول علينا وإن الله ناظرة إلينا بحول لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتر الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض لا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعني من علمك وافني عنك واسمعني منك وابصرني بك واكملني بشهودك وعرفني طريق اليك وهون علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم سلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي لطفي يا لطيف صنعي يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا وكرب علينا مسافات وسلم من الإلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Nikmat apa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal has ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi, amin Allahumma amin. Kita akan sambung Rauha Asar hari ini dalam bacaan kitab Mabadi'us Suluk fi Ma'rifati Alaqatil Abdil Mamluk ma'a Malikil Muluk, karangan Al-Allamah Ad-Da'iyah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur pada muka surat 47. Bab yang menceritakan Al-Haddul Adna min Tartib Wadha'ifil Awqat. Had yang paling minimum atau sekurang-kurangnya tuntutan yang dituntut kepada seseorang yang ingin menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengaturkan amalan-amalan dan juga aktiviti yang dilakukan di dalam hariannya. Kata Habib Abu Bakar Al-Mashhur di sini, li wadha'ifil awqat jumlatun minal ibadat wa a'malit ta'at allati yajibul muhafazatu 'alaiha. Bagi menjaga amalan-amalan harian kepada seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala mempunyai beberapa amalan daripada ibadahnya dan juga amal-amal lainnya yang wajib untuk dijaga kepada orang tersebut. Wahia fi haddihal adna iltizamul wadha'ifit taliyah. Tuntutan yang paling minimum bagi seseorang di dalam menjaga amalan-amalan hariannya adalah seperti mana wadha'if atau amalan-amalan yang berikut. Yang pertama, kata Habib Abu Bakar di sini, al-muhafazatu 'ala salawati fil jamaah. Menjaga akan solat berjamaah. Di dalam hal ini semua daripada kita pun maklum, kalau solatul jamaah lebih afdal daripada solat bersendirian, melebihi daripada 27 kali ganda. Masyhur di dalam hadis kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tuntutan menunaikan solat secara berjamaah. Di zaman para salafus salih dahulu, orang yang tidak hadir solatul jamaah maka akan diucapkan takziah. Orang yang tak solat berjamaah, orang-orang kampung akan pergi ke rumah orang tersebut, sama-sama mengucapkan takziah kerana tidak dapat hadir untuk solat berjamaah. Kalaulah perkara itu diamalkan zaman sekarang, mungkin kita yang paling banyak dapat takziah. Sebab kelemahan kita di dalam menjaga solat berjamaah. Oleh demikian, keberkahan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam solatul jamaah, satu orang sahaja solatnya diterima, maka semua orang solatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam menjaga solatul jamaah ini keutamaannya adalah luar biasa, sehingga kan disebutkan bahawa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda di dalam menjaga solatul jamaah daripada awal solat itu difardukan sehingga beliau meninggal dunia tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram. Cuba kita bayangkan, daripada awal solat difardukan oleh Allah pada malam Isra Mi'raj pada 20 malam ke-27 Rajab, bermula pada tarikh tersebut, salah seorang daripada sahabat Nabi yang terkenal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, dikatakan tidak pernah tinggal salatul jamaah, bahkan tidak pernah tinggal takbiratul ihram yang pertama dengan imam. Di zaman Nabi SAW masih lagi hidup, maka pastinya yang akan menjadi imam di situ adalah baginda Rasulullah.
Demikian salafus salih kita dahulu di dalam menjaga solatul jamaah. Kita semua maklum bahawa satu kisah yang menceritakan tentang bagaimana datangnya pensyariatan ucapan sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal. Dalam kita punya solat, selepas rukuk, kita akan i'tidal. Ketika i'tidal tersebut, kita akan membaca sami Allahu liman hamidah. Satu kisah atau sebab di dalam pengucapan sami Allahu liman hamidah dinisbahkan kepada perbuatannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, dan di dalam kisah ini juga menyebutkan bagaimana beliau menjaga solatul jamaah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq suatu hari terlambat untuk datang solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka gelisahnya Sayyidina Abu Bakar kerana terlambat datang sehingga beliau berlari untuk datang solat bersama dengan Nabi. Maka bila mana Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam masjid, keterlihatan solatul jamaah pun sudah bermula, bahkan jemaah yang sedang solat dalam masjid waktu itu mereka sudah rukuk. Yakni Rasulullah yang jadi imam, Nabi sudah rukuk bersama dengan para jemaah yang lain sudah rukuk. Sayyidina Abu Bakar berlari bergegas masuk supaya dapatkan solat ataupun dapatkan rakaat tersebut dengan Nabi SAW. Maka setelah daripada bacaan tasbih dalam rukuk, sebelum baginda Rasulullah SAW nak bangun untuk i'tidal, Jibril alaihissalam datang tahan Nabi. Jibril datang tahan Nabi supaya tak bangun daripada rukuk, tahan Nabi. Sampailah beberapa ketika yang agak panjang. Maksudnya waktu itu rukuk agak panjang. Sebenarnya rukuk adalah rukun pendek. Kalau kita baca dalam kitab fiqh, di dalam rukun-rukun solat ada rukun yang panjang, rukun yang pendek. Rukun yang pendek ini kalau dipanjangkan maka akan batalkan solat kalau sengaja panjangkan. Jadi rukuk adalah rukun yang pendek. Maksudnya tidak boleh dipanjangkan. Para sahabat waktu itu pun memikirkan kalau ada wahyu yang turun kepada Rasulullah waktu itu. Kenapa agaknya Nabi tak bangun daripada rukuk? Ada wahyu turun ke? Atau ada syariat perintah baru ke supaya rukuk dipanjangkan? Nabi pun tak bangun daripada rukuk. Sampailah beberapa ketika, tunggu Sayyidina Abu Bakar daripada belakang yang tengah bergegas masuk ke dalam saf. Maka Sayyidina Abu Bakar pun Allahu Akbar, rukuk bersama dengan Rasulullah dan juga para jemaah yang lain. Barulah Jibril mengangkat tangan daripada tahan baginda Rasulullah dan Nabi pun bangun i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kenapa Nabi ucapkan sami Allahu liman hamidah? Sebab ketika Sayyidina Abu Bakar dapat juga rakaat tersebut dengan Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar mengucapkan Alhamdulillah. Yani masuk dalam masjid, cepat-cepat bergegas masuk, kemudian dapat solat bersama dengan Nabi dan tidak terlepas rakaat tersebut. Kerana seorang makmum, kalau dia dapat join dengan imam pada rukuk sekurang-kurangnya, maka dia akan dapat rakaat tersebut. Jadi Sayyidina Abu Bakar kerana excited dapat juga rakaat tersebut dengan Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar sebutkan Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi didengari bukan hanya Rasulullah SAW yang ada di depan jadi imam, tetapi sehinggakan didengari oleh para malaikat yang berada di langit. Maka baginda Rasulullah diperintahkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mendengar orang yang mengucapkan pujian kepada Allah, iaitu merujuk kepada Alhamdulillah yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi ini adalah satu kisah menyebutkan tentang bagaimana orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga solatul jamaah. Sayyidina Abu Bakar punya jaga solatul jamaah sampaikan dimuliakan oleh Allah Ta'ala sehinggakan
Sami Allahu liman hamidah tersebut disyariatkan adalah dengan sebab daripada kelakuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Cuba kita tengok berapa banyak agaknya pahala Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang jadi sebab untuk umat ini mengucapkan Sami Allah. I'tidal, kita hamidah. Tak ada orang baca Allahu Akbar ketika i'tidal. Semuanya akan kembali sebabnya kepada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Dan kembalinya kemuliaan ini adalah kerana apa? Kemuliaan ini yang kembali kepada Sayyidina Abu Bakar adalah kerana al-muhafazah ala salawat fil jamaah. Menjaga salat supaya dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, Al-Habib Abu Bakar masyhur menyebutkan wadhaif atau wadhifah yang kedua. Tugasan atau amalan yang kedua yang perlu diberikan perhatian dan diberikan penjagaan terhadapnya, al-muhafazatu 'ala rawatib wal adhkar. Menjaga akan rawatib. Rawatib ini adalah jamak kepada perkataan ratib. Ratib ini maksudnya adalah sesuatu yang diamalkan secara berkala atau secara berjadual. Sebab itu imam yang ditugaskan untuk sesuatu masjid, sesuatu surau, itu dipanggil imam rawatib. Imam yang ditugaskan untuk menjadi imam pada setiap kali solat. Jadi al-muhafazatu 'ala rawatib wal adhkar, menjaga akan rawatib, amalan-amalan yang sudah diprogramkan kepada kita. Rawatib ini dimaksudkan di sini adalah bacaan ratib-ratib yang sudah diprogramkan, yang sudah disusunkan menjadi amalan kepada kita, wal adhkar, dan juga bacaan-bacaan adhkar, dan juga bacaan-bacaan al-hizib. Jadi alangkah beruntungnya kita sentiasa diberikan perhatian, kita sentiasa diberikan panduan untuk menjaga kita punya amalan-amalan adhkar, untuk kita jaga kita punya amalan-amalan rawatib, daripada paginya, daripada bacaan-bacaan adhkar qabla al-fajar, bacaan adhkar ba'da al-fajar, bacaan adhkar pada waktu duha, bacaan adhkar sebelum daripada zuhur, selepas daripada solat zuhur, dan demikian bacaan-bacaan ratib-ratib yang kita amalkan seperti ratibul imamul haddad, seperti ratib al-imam ratibul attas, seperti hizib-hizib yang kita amalkan. Maka ini bacaan-bacaan inilah yang akan menjadi memperelokkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Man laysa lahu wirdun fahuwa kirdun. Ada satu ucapan kan, satu pesanan yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita yang terdahulu, man laysa lahu wirdun, siapa orang yang tidak ada wirid, yakni tidak ada wirid yang diamalkan pada hari-hariannya, fahuwa kirdun, maka dia ini umpama monyet, umpama kera. Kera ini apa dia punya perangai? Kera ini susah nak kawal, degilnya tu lain macam. Tak ikut cakap. Demikian orang yang tidak ada amalan azkar, tidak ada amalan wirid, tidak ada amalan rawatib pada hari-hariannya, maka hari-hariannya itu akan susah untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad sebut paling kurang satu orang di dalam hariannya tidak tertinggal 3 zikir. 3 zikir ini kalau kita tak dapat buat dalam satu hari, kita ini bukan manusia. Apa itu 3 zikir? Paling kurang, sesibuk macam mana pun manusia, paling kurang satu hari kalau tidak dapat buat 3 zikir ini, maka dia bukan manusia. Apa 3 zikir? Yang pertama, istighfar. Alhamdulillah, di dalam kita punya amalan harian, di dalam kita punya wazaif harian kita, dalam kitab Al-Khulasah kita daripada awal qabla al-fajar, kita sudah diajarkan dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat dan sebagainya. Jadi kata Imamul Haddad, yang pertama paling important
paling penting istighfar. Yang kedua adalah bacaan la ilaha illallah, dan yang ketiga selawat kepada baginda Rasulullah. Astaghfirullah paling minimum ni bukan kepada kita ya. Kita ni tak boleh dah ambil yang paling minimum. Kita ni masya-Allah pelajar-pelajar tazkiyah, talabatul ilm, satu hari nanti akan jadi pelajar-pelajarnya Habib Umar, akan bawa nama-nama besar, akan jadi dai, akan jadi ulama. Maka kita ini malu kalau amalan kita ini yang paling minimum. Paling minimum ni maksudnya orang yang mengucap 2 kalimah syahadat, orang Muslim setidak-tidaknya dalam hariannya ada 3 zikir tu. Adapun kepada kita bukan demikian. Kepada kita yang paling minimum apa? Itu kitab khulasah tu paling minimum. Kalau kurang daripada tu maka problem kepada kita. Yang ketiga, huduru majalisil dzikri wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Di antara tertib al-awqat dalam menyusun kita punya wazaif, dalam menyusun kita punya amalan harian, yang ketiga adalah menghadiri majlis-majlis zikir. Kita punya majlis-majlis sekarang ni dalam tempoh PKP ni semuanya secara online. Kita punya rauhah pun online, kita punya pengajian kelas harian pun online, kita punya majlis maulid pun online, kita punya majlis selawat pun online. Jangan solat sahaja online sudah. Solat kena masing-masing solat. Jadi ini satu budaya baru yang ada pada kita, tetapi seharusnya kepada kita dalam budaya baru ini tidak tertinggal juga tata cara yang sepatutnya. Jadi kalaupun duduk rauhah asar dengan pakaiannya kita sebagai talabatul ilm, walaupun Habib Ali yang mengajar di sini, tak nampak antum semua tengok kamera handphone je di sini. Tak ada satu orang pun depan ni tengok handphone. Tapi yang melihat kita ni yang duduk di rumah masing-masing adalah para malaikat. Macam mana nak dapat naungan para malaikat ketika majlis ilmu? Adakah akan dapat juga walaupun majlis ilmu itu dilakukan secara online? Ya, akan dapat, tapi dengan syarat. Dengan syarat bagaimana sikap kita ketika duduk dalam majlis tadi, walaupun duduk di hadapan handphone kita, walaupun duduk dalam depan kita punya tab, kita punya adab, kita punya pakaian, duduknya kita bagaimana, apa yang kita lakukan. Kalau kita dapat jaga seperti mana kita duduk dalam majlis ilmu secara fizikal, maka insya-Allah kita pun akan dapat juga bahagian daripada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ketika kita duduk dalam majlis secara fizikal. InsyaAllah majlis seperti ini pun kita akan dapat. Tapi kalau duduk depan handphone, buka suara, Habib Ali mengajar, Ustaz Ashraf mengajar, Syekh Khalid Jabir mengajar, siapa lagi, Ustaz Adnan mengajar, tapi pelajar-pelajar di rumah ya buka-buka juga. Cuma kat tepi tu main game ke, atau letak handphone sekejap dekat sebelah, urusan-urusan yang lain, maka ini akan menyebabkan kita tidak tergolong daripada kalangan orang yang mendapat ilmu yang bermanfaat, dan kita juga tidak tergolong daripada kalangan orang yang akan diberikan naungannya para malaikat. Jadi keadaan-keadaan kita seperti sekarang ni sebenarnya tidak ada di antara kita dan juga dengan guru-guru kita kecuali amanah kita di hadapan Allah Ta'ala. Kecuali bagaimana sikap kita jujur dengan kesungguhan yang kita letakkan untuk dapatkan ilmu yang bermanfaat. Tak ada orang pun dekat rumah tu yang mungkin tahu macam mana keadaan kita waktu sekarang ni. Maka kekalkan sebanyak mungkin adab ketika kita duduk dalam majlis-majlis zikir, majlis selawat, majlis ilmu, walaupun kita duduk di hadapan handphone. Pakaiannya kita juga dijaga. Bagaimana kalau kita duduk secara fizikal di madrasah kita, di madrasah tazkiyah, kita akan jaga kita punya wuduk, kita jaga kita punya kayu sugi, kita jaga kita punya pakaian,
kita jaga kita punya buku dan juga pen yang kita pegang untuk menulis ilmu, maka sama sahaja pun kalau kita duduk di rumah pun, yang bercakap guru yang sama, yang baca kitab yang sama, ilmu sama juga, cuma yang membezakan tempat yang kita duduk itu saja yang beza. Maka kalau kita ingin dapatkan apa yang Allah Ta'ala berikan ketika kita duduk di madrasah tazkiyah, nak juga dapat sama ketika kita duduk di rumah sekarang, maka yang akan menentukan dapatnya atau tidak adalah diri kita sendiri yang duduk di merata tempat sekarang. Jangan sampai oleh kerana tak dapat dilihat oleh guru, tak dapat Ustaz Ashraf tak tengok, Habib Ali tak nampak, maka ada yang buat helah macam-macam, yang tak masuk kelas online-nya lain, yang masuk sekejap kemudian hilangnya lain, yang masuk sekejap keluar sekejap lepas tu datang lagi lain. Masing-masing akan dapat faedahnya sesuai dengan kejujuran masing-masing. Kejujuran masing-masing yang akan diterjemahkan kepada diri masing-masing. Yang keempat, al-muhafazatu 'alal qiyami akhiril lail. Menjaga akan qiyamul lail pada akhir malam. Ini juga bahagian daripada wazifah yang penting kepada kita untuk kita menjaga, iaitu qiyam akhiril lail, qiyamul lail. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu malam. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha, seperti mana surah Ad-Duha wad-Duha. Seperti mana Allah bersumpah dengan waktu malam di dalam surah Al-Lail. Bukankah dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Lail, surah malam. Kenapa? Menunjukkan kepada kita ada keberkahan yang tersendiri pada waktu malam. Malam ini secara umumnya dibahagikan kepada 3 bahagian. Awalul lail, yakni pertengahan malam, awal malam, yakni bermula daripada ba'dal maghrib. Kemudian pertengahan malam, kemudian akhir malam. Katakan sekarang maghrib pukul 7, bermula waktu malam. Berakhir bila? Sampai fajar besok pukul 6 contohnya. Katakan tambah tolak ada lebih kurang 11 jam. 11 jam malam ni dibahagi 3. 11 jam dibahagi kepada 3. Jadi 1/3 yang pertama itu dikategorikan awalul lail. 1/3 yang kedua dikategorikan sebagai pertengahan malam, wasatul lail, dan 1/3 yang ketiga dikategorikan sebagai akhirul lail. Demikian aturan kita di dalam menentukan bila kita akan solat qiyamul lail, yang terbaik adalah pada akhiril lail. Banyak perkara-perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Rasulullah SAW pada akhiril lail. Banyak perkara-perkara yang Allah Ta'ala letakkan kebaikan pada akhiril lail, pada akhir malam. Banyak keberkahan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pengakhiran waktu malam. Demikian disebutkan dalam hadis oleh baginda Nabi SAW akan salat tahajud yang paling afdal, qiyamul lail yang paling afdal adalah bila mana mendekati kepada waktu fajar. Mendekati pada waktu fajar, yakni lebih kurang berapa jam katakan? 1 jam atau 2 jam sebelum waktu subuh. Sebelum waktu fajar, ini adalah waktu paling the best untuk kita membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menghidupkan waktu malam. Akhirul lail yang paling terbaik adalah waktu itu. Waktu ini juga dipanggil sebagai waktu sahur. Akan keutamaan waktu sahur disebutkan di dalam Quran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran akan bagaimana sifat ahli syurga, beristighfarnya mereka ketika waktu sahur. Wa yastaghfiruna bil ashar. Mereka daripada kalangan ahli-ahli, yakni orang-orang beriman, daripada kalangan ahli syurga, yakni sifat-sifat ahli syurga di dunia adalah wa yastaghfiruna bil ashar. Mereka ini beristighfar pada waktu sahur.
Kenapa disebutkan waktu sahur di sini? Istighfar boleh juga waktu-waktu yang lain pun. Tapi keutamaan waktu sahur ketika mana seseorang bangun istighfar dan juga beribadah, di dalam Quran Allah sifatkan ini adalah bahagian daripada sifat ahli syurga. Demikian keutamaan akhiril lail. Di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala juga diutamakan pada akhiril lail. Di dalam qiyamul lail juga diutamakan untuk bangun qiyamul lail pada akhir waktu malam dan bersambung dengan salatil fajar. Di zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam yang sangat agung. Imam Ahmad bin Hanbal pengasas kepada mazhab Hanbali. Anak murid kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda. Seorang imam yang sangat agung, seorang imam yang menghafal hampir 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal hafal hampir 1 juta hadis. Satu hari datang satu orang untuk belajar hadis dengan Imam Ahmad. Datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal untuk belajar hadis, jadi anak murid Imam Ahmad, duduk dengan Imam Ahmad mendalami ilmu hadis. Imam Ahmad bin Hanbal juga terima kedatangan orang tadi dengan niat untuk datang belajar hadis. Maka bila mana ada orang datang untuk belajar hadis tadi, dia pun kata ahlan wa sahlan, silakan. Tanya, apa hajat kamu datang? Katanya, wahai Tuan Imam, kamu ni terkenal seorang imam yang sangat agung di zaman kita sekarang. Saya ini datang daripada jauh, seorang talabatul ilm, seorang pelajar ilmu datang untuk belajar hadis. Kata Imam Ahmad, ahlan wa sahlan, silakan. InsyaAllah, duduk dulu di sini. Selepas 3 hari kita akan mulakan majlis. Yang ini disuruh kepada penuntut ilmu tadi yang nak datang belajar hadis daripada Imam Ahmad. Duduk dulu di sini, jadi aku punya tetamu. Selepas daripada 3 hari, kita akan mulakan majlis hadis. Maka murid yang datang tadi pun seronok, diterima oleh Imam Ahmad. Ini kalau diterima jadi murid Imam Ahmad pada waktu itu, satu kemuliaan yang sangat agung. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun sediakan bilik untuk murid tadi, untuk pelajar tadi. Ini kamu punya bilik. Dan setiap malam disediakan air. Di luar pintu bilik itu diletakkan satu air, satu bekas yang berisi air. Untuk apa? Untuk kegunaan pergi istinja ke, berwuduk ke atau apa ke. Setiap pagi Imam Ahmad bin Hanbal bangun untuk salatul fajar. Maka sebelum salatul fajar, Imam Ahmad akan datang selama 3 hari itu, datang tengok bekas air tadi. Setiap hari, selama 3 hari berturut-turut. Datang tengok bekas air, kemudian salat subuh bersama dengan pelajar tadi. Sebab janji Imam Ahmad bin Hanbal adalah selepas 3 hari baru akan mula majlis. Habis 3 hari, sampailah kepada hari yang dijanjikan untuk mulakan majlis hadis. Kata Imam Ahmad kepada pelajar tadi, kamu boleh balik daripada mana kamu datang. Boleh balik daripada mana kamu datang. Ya, ini tak diterima untuk jadi pelajar Imam Ahmad bin Hanbal. Kata pelajar tadi, wahai Tuan Imam, apa aku punya salah? Solat 5 waktu. Semua kerja, zikir, semuanya buat. Kenapa tak diterima sebagai pelajar? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku perasan, yakni bekas air yang diletakkan di luar pintu bilik kamu pada setiap fajar, tidak terkurang walaupun sedikit. Tidak terkurang walaupun sedikit, maksudnya apa? Tidak digunakan untuk berwuduk atau istinja pada akhir lail. Jadi aku tahu bahawa kamu tidak bangun qiyamul lail. Kata pelajar tadi, benar, aku tidak bangun qiyamul lail selama 3 hari. Kata beliau, orang yang tidak bangun qiyamul lail maka tidak layak untuk mempelajari hadisnya Rasulullah. Disuruh balik, tak diterima sebagai pelajar. Ini kalau level nak jadi muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tak solat qiyamul lail 3 hari disuruh balik. Kita ni subhanallah,
tak sampailah tahap macam nak jadi murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal, maka al-muhafazah alal qiyami akhiril lail diusahakan sebaik mungkin, seupaya mungkin untuk menjadi kita punya wazifah, kita punya amalan dalam setiap hari kita. Hala billahi taufik. Setakat itu dahulu. Sampai nombor 4 kita bincang hari ini, insya-Allah akan disambung pada pertemuan akan datang. Sallallahu alaihi wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.